کون سا سیلیبریٹی آپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو خوشی ملتی ہے؟ واٹس ایپ کا 24 آورس کا روٹین کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر وہ کون سے خصوصیات ہیں جس کی بنا پر آپ خود کو انسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں؟ آپ کے استعمال سے ہماری زندگی پر پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے؟ اگر واٹس ایپ ایک انسان ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیلیبریٹی ٹاک کے 19+1 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے کے افریدی۔ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی بدولت لاکھوں لوگ اپنے جانو مانو کو تارے توڑنے کے خواب دکھاتے ہیں۔ ان کی بدولت لاکھوں لوگ اپنے باس سے روز گدی کی طرح گالیاں کھاتے ہیں۔ ان کی بدولت لاکھوں ٹرکی بوائز آپس میں میم شیئر کر کے اپنے ٹرکیزم پہ ہنسی سے دانت پاڑتے ہیں۔ ان کی بدولت لاکھوں پاپا کی پریاز بیوٹی کوئن کے نام سے گروپ بنا کے آپس میں میک اپ کے ٹوٹکے وغیرہ شیئر کرتی ہے۔ خیر، ان سیکرٹس کو ریویل کرنا بند کر دیتے اور جس 8 الفابیٹ پر مشتمل اپنے مہمان کی آج ہم بات کرنے والے ہیں، دنیا ان کو دا اونلی اینڈ ون واٹس ایپ اور گرین میسنجر کے نام سے جانتی ہے۔ Thank you WhatsApp Afridi for being a guest in our Chapri show, and to be honest آپ کا ہمارے وجود میں آنا انسانیت پر ایک قرضہ ہے، لیکن چونکہ ہم پاکستانی IMF کا قرضہ نہیں اتار سکے تو آپ کا خاک اتاریں گے، اس لیے آپ ہمارے نوٹوں سے یہ بننے کی خواہش کو یہی پہ دفنا دیں۔ اور as you know کہ ہم سلمان خان کو جلانے کی خاطر جس بھی وی کی کوشر کو اپنے شو میں بلاتے ہیں تو ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں، تو کیا آپ اپنے حصے کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ یار جانی بات ایسی کہ آپ کو پتا ہے کہ میں گونگا ہوں اور میں نے ابھی بھی آپ کی ایک بھی بات نہیں سنی، لیکن میں آپ کو اپنا پرسنل سیکرٹ دے رہا ہوں، تو آپ ان سے جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ مت پوچھیے، بلکہ یہ خود آپ کو کچھ اسکرپٹڈ سوالات دیں گے، تو آپ ایک لفافی انٹرویور کی حیثیت سے آپ ان سے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے سو دا سیکرٹری آف واٹس ایپ، میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کون سا سیلیبریٹی آپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو خوشی ملتی ہے؟ آپشن نمبر 1 کرسٹیانو رونالڈو، آپشن نمبر 2 ایلان مسک، آپشن نمبر 3 ٹام کروز، آپشن نمبر 4 جسٹن بیبر۔ یار دیکھو بات ایسی ہے کہ ان چاروں میں سے میرا ایک بھی فیوریٹ سیلیبریٹی نہیں ہے، کیونکہ ایلان مسک تو ویسے بھی منافق ہے، وہ تو ہمارے باس یعنی لیزر بوائے۔ ابے کس بات کا 2 لاکھ روپے مہینہ 3 لاکھ روپے مہینہ تمہارے اوپر خرچ ہوتا ہے حرام خور؟ سوری باس، غلطی سے منہ پہ سل گیا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ لیزر بوائے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہاں تو وہ تو میرے باس کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھے یوز ہی نہیں کرتا۔ باقی رہی بات ان 3 سیلیبریٹیز کی، تو وہ تو سمپل ٹیکسٹ کا سہارا لیتے، جو ماڈرنزم کے نام پہ یہ گدے پن کا آخری لیول ہے، جو میرے خیال سے آج کل یہ تینوں سیلیبریٹیز ان میں مبتلا ہے۔ کویشچن نمبر 2 واٹس ایپ کا 24 آورس کا روٹین کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بات ایسے کہ میں صبح 2:59 پہ اٹھتا ہوں، اس کے بعد خود کو اپڈیٹ کرتا ہوں، اپنا نیو ورژن لاتا ہوں، اپنا لوگو چینج کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے باس مارک سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سے لوگوں کو من گڑت کسی کہانیاں پلانے پر بلاک کر دینا ہے، کون سے منسٹرز کی آڈیو اینڈ ویڈیوز لیک کر کے حریم شاہ تک پہنچا دینے، کون سے لوگوں کو ویلے بڑھنے پر 2 GB موو ڈیٹا فراہم کر دینا ہے۔ تو یہ میرا 24 آورس کا روٹین ہوتا ہے، جس کے آخر میں میں رات کو 2:43 پر پورے 17 منٹ کے لیے بے آرامی کے لیے سو جاتا ہوں۔ کویشچن نمبر 3 واٹس ایپ کا کرش کس پہ ہے؟ ٹو بی آنیسٹ آئی بیلانگ فرام اے دیسی فیملی یو نو، اینڈ ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں ہے کہ ہم کل عام اپنی محبت کا اظہار کر سکے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اپنے کرش کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایکچولی میرا جو کرش ہے وہ ٹویٹر یعنی موجودہ ایکس پہ ہے، لیکن میرے باس مارک اور ایکس کے باکس ایلون مسک کے درمیان ذاتی اختلافات کی وجہ سے ہماری شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ کویشچن نمبر 4 کچھ ریئل فیکٹس جن کے بارے میں صرف واٹس ایپ بھیا کو پتا ہو۔ یار کچھ ریئل فیکٹس ہیں جن کے بارے میں صرف میرے کو پتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست آپ سے قد میں لمبا ہے تو اٹس مین کہ آپ قد میں ان سے چھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ 60 سیکنڈ میں ناشتہ ختم کرتے تو اٹس مین کہ آپ کو ناشتہ ختم کرنے میں 1 منٹ لگ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق زمین سے سورج تک جتنا فاصلہ ہے، سورج سے زمین تک بھی اتنا فاصلہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ رات کو سوتے نہیں تو اٹس مین کہ آپ رات کو جاگتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک ملینئر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو $1 ملین کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک بار مشہور کامیڈین سر آئزیک نیوٹن نے ایک بار سوئمنگ پول میں جب مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ بگ گیا تھا۔ سو یہ کچھ ریئل فیکٹ ہے جن کے بارے میں صرف میرے کو پتا ہے۔ کویشچن نمبر 5 آپ کے اندر وہ کون سے خصوصیات ہیں جس کی بنا پر آپ خود کو انسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں؟ یار آئی نو کہ سم پوائنٹس کی وجہ سے میں انسانوں سے کمزور ہوں، لیکن مجھے پہلے سے ٹک ٹک کر کے پروگرام کر دیے گئے، اور اس کے برعکس انسان اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے جو میں نہیں لے سکتا۔ انسان کھانا کھا سکتا ہے، گاڑی چلا سکتا ہے، ٹور پہ جا سکتا ہے، میک اپ وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ پوائنٹ کی وجہ سے میں انسانوں سے بہتر ہوں، اور وہ یہ کہ میرے کو گیس اور بجلی کا
बिल वगैरह देना नहीं पड़ता, स्कूल जाना नहीं पड़ता, टिक टॉक के लिए स्लोमोज में वीडियोस बनानी नहीं पड़ती, और सबसे बढ़कर ये कि मेरे को इंसानों की तरह मरना नहीं पड़ता। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज मैं खुद को इंसानों से बेहतर समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट्सएप भैया 5 बिलियन अंगूठे आपके ऊपर टक टक करते, मेरा मतलब 5 बिलियन लोग आपको यूज करते, जिसमें फनकार, गुलकार, अदाकार, वकार, शरियार, फनकार, बैटमैन, सुपरमैन, गरीब, अमीर, छोटा, बूढ़ा, माशी, मजहबी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। तो इन इख्तिलाफ से भरपूर कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी वाले लोग आपको पसंद? यार देखो, यहाँ पर भी पसंद करने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेरे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सब इंसान मेरे से प्यार करे तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रहा हूँ, और वो टिप ये है कि कभी भी किसी को ये मत कहो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि सब लोग अपनी एप्रिसिएशन पे खुश होते हैं। और एक कोट है कि लाइंग इज द न्यू ट्रूथ। सो इंसानों के मामले में प्ले एंड सेफ, लेकिन पसंद करने के हवाले से मेरा पैमाना थोड़ा सा भारी है, और मुझे वो लोग पसंद है जो अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ शेयर करते हैं। लाइक किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया हो, अपनी अम्मी से थप्पड़ खाया हो, स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लिया हो, इंडियन लड़कियों की न्यू क्रश एल्वेश यादव के साथ मुंबई हाईवे पे सेल्फी खींची हो। और ये वो लोग हैं जो अपने सारे सुख और दुख बज़ाहिर अपनों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन पता तो मुझे चलता है ना कि इनके घरों में क्या चल रहा है। सो दीज आर द पीपल व्हिच आई लव मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 7, आपके इस्तेमाल से हमारी जिंदगी पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? यार देखो, बात ऐसी है कि हर कोई अपने वर्स्ट साइड को छुपाना चाहता है, लेकिन मैं आपके साथ अपना वर्स्ट साइड भी शेयर करूंगा। तो अगर मेरे इस्तेमाल से ह्यूमन पर सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो वो ये है कि मेरे इस्तेमाल से लोग ग्लोबली तौर पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ ग्लोबली तौर पर शेयर करते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट नंबर 2 ये है कि आप पूरे हफ्ते के लिए फ्री वॉइस कॉल से मुस्तफिद हो सकते हैं, यानी आप 139 रुपए में वीकली पैकेज करके फिर 24/8 आवर साजिद माजिद के साथ फ्री में राब्ते में रहे। मेरे इस्तेमाल से ह्यूमन पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नंबर 3 है वो स्पेशली स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर आपको नोट वगैरह बनाने तो आपको किसी फोटोकॉपी शॉप वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं, बस आप अपने टॉपर से मेरे थ्रू यानी व्हाट्सएप के थ्रू नोट हासिल करें और फिर एग्जाम में इनसे ज्यादा नंबर हासिल करके इनकी मेहनत पर पानी फेर दे। नेगेटिव इम्पैक्ट में जो पहला इम्पैक्ट है वो ये है कि लोग मेरे ऊपर घंटों घंटों बातें करते हैं, जिसकी वजह से मेरा गला भी बैठ जाता है और बेआरामी की वजह से मेरी आंखें भी सूज जाती है। नेगेटिव इम्पैक्ट नंबर 2 ये है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू यानी मेरे थ्रू इन चीजों से बाखबर रहते हैं जिनसे आप रियल जिंदगी में बेखबर रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके दोस्त ने अपनी व्हाट्सएप पर अपना बर्थडे वाला स्टेटस लगाए और आप यहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाते कि उन्होंने मेरे को बर्थडे पार्टी पर क्यों नहीं बुलाया। नेगेटिव इम्पैक्ट नंबर 3 ये है कि यहाँ पर आप अपना मवाजना दूसरे लोगों से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने अपनी सक्सेस का स्टेटस लगाया एंड यहाँ पर यू कंपेयर योरसेल्फ विद हिम, और ये कंपैरिजन आपको ले डूबती है। सो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मी एंड ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तानी पीपल के बारे में कुछ कॉमन फैक्ट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ कॉमन फैक्ट है और इनमें पहला फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में लोग इतने वेले कि अगर कोई गाड़ी रिवर्स कराए तो 10-12 लोग आएंगे और इनसे कहेंगे कि रिवर्स गियर लगा। पाकिस्तान में अगर रात को पानी पीने के लिए उठो तो सारे घर वाले प्यासे हो जाते हैं। पाकिस्तान में छोटे बेटे को सब घर वाले यू फोन का सेम समझते हैं, क्योंकि जब भी कोई काम हो तो सब घर वाले इनसे कहते हैं कि तुम ही तो हो। पाकिस्तानी वो कौम है जिनके सामने अगर खाने से पहले सलाद रखा जाए तो खाना आने से पहले ही वो सलाद खत्म हो जाता है। पाकिस्तानी औरतें शॉपिंग 3 हिस्सों में करती है, पहला हिस्सा पसंद करने में, दूसरा हिस्सा खरीदने में और तीसरा हिस्सा वापस करने में। पाकिस्तान का कोई भी सवाल और सुना और कोई भी जवाब तू सुना है। पाकिस्तान में लोग अपने फोन पर ऐसे पैटर्न लॉक लगाते जिससे पनामा के सारे राज इनके फोन में दफन हो। सो दीज आर द कॉमन फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट्सएप भैया मैंने आपको 3 घंटे पहले कॉल किया था लेकिन आप बिजी थे, तो क्या कर रहे थे आप? एक्चुअली यार मेरा स्टोरेज भरा था जिसकी वजह से मैं कुछ पाकिस्तानियों के नॉनसेंस डीपीज ब्लॉक कर रहा था। नॉनसेंस डीपीज? हाँ यार, कुछ पाकिस्तानियों के नॉनसेंस डीपीज थे लाइक चाबी से कान साफ करने वालों, एहतियात से कान साफ करो, ऐसा ना हो कि आप कहीं स्टार्ट ना हो जाओ, मेहमानों पे शक हो लेकिन अपना चार्जर अपने साथ लाओ। अच्छा खासा इंसान बुरा हो जाता है लेकिन फिर गर्मी इनको परिजात बना दी थी। खुद को ओवरलॉन्ग शो करने वाली पापा के परियों के बारे में बाबा जी का डीपी था कि चाहे तुम जितनी भी हाई हील्स पहन लो लेकिन तुम टेढ़िया थी, तुम टेढ़िया हो और तुम टेढ़िया ही रहोगी। किस्मत के मारे हुए जलील शाह का डीपी कुछ इस तरह था कि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जब मैं 3000 में जूता खरीद कर घर लाऊं तो अगले दिन वही जूता सेल में 800 पे मिलता है। लानत के बारे में मुर्शिद फरमाता है कि लानत भी क्या चीज है, एड्रेस ना भी लिखो तब भी पहुंच जाता है। तो यही कुछ पापा की परियों
माँ के हम शक्लों और नवासों के चॉकलेट सप्लायर यानी पाकिस्तानी दादाओं के नॉनसेंस व्हाट्सएप डीपीज है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर व्हाट्सएप एक इंसान होता तो वो क्या करता? यार अगर मैं इंसान होता तो मैं खिला में इलेक्शन लड़ता और बिला मुकाबला वज़ीर आज़म बनता। अगर मैं इंसान होता तो मैं इन सारी चीजों को म्यूट करता जो शोर करता हूँ। अगर मैं इंसान होता तो मैं कायद आज़म की मूवीज देखने की बजाय टॉम क्रूज का फ्रीडम मूवमेंट पढ़ता। अगर मैं इंसान होता तो पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर रोने की बजाय घंटों घंटों मातम करता। अगर मैं इंसान होता तो अपने मोहल्ले की बिजली को शॉर्ट करके सारे मोहल्ले वालों को जलाकर राख कर देता। अगर मैं इंसान होता तो पेशावर की सड़कों पर हेलीकॉप्टर एज अ टैक्सी ड्राइव करता। अगर मैं इंसान होता तो खाने की बजाय सोना खाता, बेड पर सोने की बजाय चारपाई के नीचे सो जाता और कपड़ों की बजाय छीनी की बोरी पहनता। अगर मैं इंसान होता तो मैं पूरे हफ्ते में एक ही दिन स्कूल जाता और वो भी संडे को। सो आई थिंक कि मैं ये चीजें करता इफ आई वर अ ह्यूमन। आई थिंक यू व्हाट्सएप भैया फॉर जॉइनिंग अस इन दिस रैंडम एपिसोड एंड टू बी ऑनेस्ट कभी कभी आपकी खुसूसियात को देखकर मेरे को भी ये ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी व्हाट्सएप होता। लेकिन फिर जब पता चलता है कि आप सारी जिंदगी नहीं मरेंगे तो फिर मेरे को अपनी किस्मत पे रश्क आता है और मैं अपने आप में खुश रहना शुरू कर देता हूँ। अशाकुरे जी साहब जी, मेरे मोबाइल से व्हाट्सएप डिलीट करके टेलीग्राम इंस्टॉल करो। अभी कर दिया।